ఏది ఏమైనా పోలీసులు అయితే దాన్ని ఎవరు వైరల్ చేయలేదు, వాళ్ళు అన్ని రికార్డులకి అది పెట్టినారు, అది వైరల్ అయింది. ఓకే, సో ఆ వీడియో చూపెడుతూ ఇంకా కరెక్ట్ మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. అంటే నేను చెప్పింది ఆ కాంటెక్స్ట్ వీడియో ఉంటే తొందర మంచిగా అర్థమవుతుంది. She stole thousands from Target and thought she'd walk away scot-free. I'm working on the training facility right now. Are they back there still? No, they're right here. ఇది టార్గెట్ స్టోర్. Are they in the office still? Yes. Okay. How much are we looking at? More than 30. Okay. She ripped all the tags out. $4,000. Hello, how are you? Hi. Please are working on it. Thank you. So this is Anaya. This is the info she gave me. She says she does not have an ID on her. She's been in the store about 7 hours or so. She said she's waiting for someone to pick her up. She's visiting here. Okay. Yes. She said she doesn't live here. She's from India. She's with family. సో ఈ మాట్లాడుతున్న ఆయన ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న పోలీసులకు ఆయన టార్గెట్ ఎంప్లాయీ, ఆయన చూస్తున్నాడు సెక్యూరిటీ కెమెరాలో. ఓకే, పోలీసులు వచ్చారు, ఇదంతా పోలీసుల బాడీ కెమెరాలో రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకే, A few times. So basically, she's been in the store. We've been watching for at least 4 hours. She's taken a ton of merchandise, different kinds. We're getting a total right now for you. It'll be well over 500, I'm sure. No, it will be more. You're right. Yeah. And she put them all into big 3 reusable bags. And then she kept getting really close to the door. She'd stand there. She'd set her phone. About 3 times she did that. And then she came back in the store, kept shopping. And then eventually we just stopped her because she passed the first set of doors, went into the vestibule. We stopped her in the vestibule, brought her back here. She's saying that she was still planning to pay for it. Okay, what do you guys want done? We're going to prosecute for resale and trespass. Okay. సో ఆయన చెప్పింది అర్థమైందా? ఆయన ఏమైంది, ఏం చేసింది ఆమె స్టోర్లో అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక పోలీస్ ఆమె అడుగుతుంది, ఏం చేయమంటావు నెక్స్ట్ స్టెప్ అని అడిగితే, ప్రాసిక్యూట్ చేయండి అంటే ఆమెకు శిక్షించండి అని అంటున్నాడు. That's not happening. So you don't have an ID on you or anything like that? No? No driver's license? No, I don't drive here also. 6041 repeating 6041. Okay. So you don't have any sort of Illinois ID, anything like that? I'm not from this country. Okay, well, there's a lot of people who aren't from this country. అండ్ సాడ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఆమె ఆ యాక్సెంట్, మనము సాధారణంగా సౌత్ ఇండియన్స్ వీ డోంట్ టాక్ లైక్ దట్. అంటే మనం ఇంగ్లీష్ ని అట్లా ఇట్లా దీర్ఘాలు తీయము, బట్ దీస్ నార్త్ ఇండియన్స్ డూ దట్. Okay. Do you have a middle name? No. I can only do is I don't mind paying for it, everything, and then leaving. But No, that's not happening. Can't do that. We lost that opportunity. Why can't I just pay for it? Yeah, Because- we're way past that. సో ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి మిత్రులారా. ఒకటి, అది నేరము తప్పు, కరెక్ట్. ఓకే, ఒకవేళ ఇఫ్ ద స్టోర్ ఎంప్లాయీ కానీ ఎవరైనా కైండ్ ఉంటే డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళగొట్టవచ్చు. కానీ ఆయన ఎంప్లాయీ కూడా అట్లా చేసిండనుకో ఆయన ఉద్యోగం పోతుంది. ఎందుకంటే టార్గెట్ ఈస్ నాట్ ఓన్డ్ బై హిమ్, హీఈస్ జస్ట్ ఎంప్లాయీ. హీ కెన్ నాట్ జస్ట్ లెట్ హర్ గో జస్ట్ లైక్ దట్. చేస్తే టార్గెట్ ఓనర్ ఊకోడు. అర్థమైందా? బట్ ఒకవేళ కైండ్ ఉండాలి, పోనీలే ఇండియా ఒక జాలి గుణము ఉంటే, ఓకే, వాళ్ళ పై అధికారులకు మాట్లాడి ఒక ఏమంటారు కనికరం వదిలేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వచ్చు. కానీ బట్ హీ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ దట్ ఆపర్చునిటీ ఓన్లీ బికాస్ ఇఫ్ వీ లెట్ దిస్ హ్యాపెన్ సంబడి ఎల్స్ కుడ్ ఆల్సో డూ ఇట్. ఇది వదిలేస్తే మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు కూడా చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి హీ డోంట్ వాంట్ ఇట్ హ్యాపెన్. మనకని కాదు, ఎవరికైనా ఏ దేశపడికైనా అదే పరిస్థితి, ఇక్కడ పుట్టినకైనా అదే పరిస్థితి. But if I'm paying for it, what is the harm? It would have been fine if you didn't leave, right? You would have had that opportunity to pay, but because you left the store, at that point you chose to not pay for them. And we can't go back. That already happened. So now how do you order it or what do you do? You can't come back to Target. You can go to Walmart or Meijer or Kohl's, or you're going to have to find a different store to shop You at. don't have to fill this up. Yes, sir. Oh. But again, you made that decision. I I'm didn't. going to try to run this and see if I can get it. ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు, మన బతికేంది అని అడుగుతున్నది. అడిగితే నువ్వైతే ఇక ముందు ఫ్యూచర్ లో కూడా టార్గెట్ లో నిన్ను షాపింగ్ కి అలో చేయను, వేరే షాప్ పోయి చేసుకో కానీ ఇక్కడైతే నీకు రానియమని చెప్తున్నాడు ఆయన. I'm a very nice guy, I promise, but this is my job. I'm afraid to work on file for last name Alflani, first Anaya. I'll check on ఇంకోటి నేను మీకు చెప్తున్నాను. Where do you live? India.
నవ్వుతుంది ఆమె. Who are you staying with right now? వెరీ లివ్ అంటే ఎక్కడ నివసిస్తామంటే ఇండియా అని చెప్తుంది. Where does your family live? Family is in India. How'd you get here? On the flight. On the flight? Yeah. So you're here by yourself? Yeah. Okay. They let you fly over without a passport? Of course I have one. You have a Is it passport? with you? It's on, how do I carry the passport and roam around? Okay. What's your passport? I don't have a passport right now. So, okay. You flew here from India to America. Exactly, but the passport is not with me in this bag. Do you have a picture of it? Listen, I don't want to get into any trouble. Yeah, we're it's too late for that, girl. Pull up your passport. No, but then what am I supposed to do? That's none of my business. I don't know. You shouldn't have been stealing stuff. I've not yet done anything. Oh, you have. Pull up your passport. For what? What do I do? Okay. Pull up she your passport she now. used 32 times. What do I do now? 32 సార్లు అంటున్నది. ఆమెకేమో తిక్కలేస్తుంది, అయినా కానీ ఓపిక్గా చెప్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా? సో అంటే పోలీసులను కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది, కానీ ఆ స్టేజ్ దాటిపోయింది. ఒకసారి పోలీసులు ఆ ముందే స్టోర్ ఎంప్లాయీ నీకు కనికరిస్తే యూ వుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఏ డీల్ విత్ హిమ్, బట్ ఇట్ క్రాస్ దట్ స్టేజ్. ఓకే, పోలీసులు వచ్చిందంటే యూ డిడ్ సంథింగ్ నేరం చేసినామని అర్థం. We're going to take you back to the station and you can pull up your passport there. Please don't. I'm really. It's too late. Can you please just pull up But your passport? you promised me that nothing is going to happen. I did not promise you anything. Of course, you said that nothing. Once we do the system, you can leave. I said as soon as we're done with our reporting, we'll try to get you out of here as soon as we can. Yeah, you said you I did not. you won't be allowed to. We're not going to fight with him. We're not arguing. We're not going to అట్లా fight కాదు, with him. ఇక్కడ చూడు, ఆయన చెప్పిన ఇంకో బాధ ఇంగ్లీష్. ఓకే, బేసిక్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే, వాళ్ళు ఆ పదాలని దేనికి వాడుతున్నారు అంటే మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ లిటరల్ మీనింగ్ తీసుకుంటామా, దాని వెనకాల ఉన్న అర్థం తీసుకుంటామా అనేది కూడా అర్థం చేసుకునే స్థాయిలో మనం లేము. అంటే మన దేశంలో ఉన్నా వేరే దేశంకి పోయినా ఫస్ట్ ఆ దేశ చట్టాలను తెలుసుకోవాలి, ఆ దేశ చట్టాలను గౌరవించాలి. వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద లాస్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. అది మరి ఏ దేశం పోయినా సరే, మన దేశంలో ఉన్నా సరే. కాకపోతే మన దేశంలో అబ్యూజ్ చేయడం మాత్రమే మనకు తెలుసు. చౌకీదార్ చోర్ హై. ఈ థింకింగ్ he can abuse or he can control anybody, any system. No, that is not accepted. No one accepts it. అర్థమైందా? whether it is in India or in any other country. భారతీయులు అందరు చూస్తలేరు చౌకీదార్ని అనుకుంటే భ్రమాది. ఎల్లకాలం ఎవరిని మోసం చేయలేరు. So what do you want me to do? I need you to pull up your passport. I need to see valid identification for you. And then You will be going back to the station with us. I need to see your identification. please don't take That's- that. ఆయన ఏమన్నాడంటే ఇంతకుముందు చెప్దాం అనుకున్నా, టార్గెట్ ఎంప్లాయీ ఏమన్నాడంటే ఆఫ్టర్ యు ఆర్ డన్ రిపోర్టింగ్, ఓకే, దెన్ దే లెట్ యు గో. అంటే సాధారణంగా ఏం చేస్తారంటే ఏది పెద్ద నేరాలకైతేనేమో అరెస్ట్ చేసి లోపల వారేస్తారు. ఓకే, ఎందుకంటే అది రిమాండ్ చేసి అది నీవు బయట ఉంటే విచారణ సరిగ్గా కొనసాగించవు, లేకపోతే వేరే వాళ్ళకి థ్రెట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు పెద్ద నేరాలకి సేమ్ మన దగ్గర అయినా అదే పరిస్థితి, ఇక్కడైనా అదే పరిస్థితి. సో దే డోంట్ లెట్ యు గో. ఓకే, పెద్ద నేరాలకు బెయిల్ కూడా ఇవ్వరు, కానీ చిన్న నేరాలకైతే ఫస్ట్ అరెస్ట్ చేసి తీసుకుపోయి అక్కడ నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకున్న తర్వాత నీకు న్యాయవాదికి సంబంధించిన నంబర్ ఇచ్చి నీ న్యాయవాదితో మాట్లాడుకో, లేకపోతే నీ సెల్ఫ్ అయినా సరే అది ఏది విచారణకు వచ్చేంత వరకు అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరే స్టేట్ సంబంధించి అయితే ఎక్కువ డబ్బులు, విత్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్ అయితే తక్కువ డబ్బులు అక్కడ ఇచ్చేసి నీకు బెయిల్ ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, చిన్న వాటికి బెయిల్ ఇస్తారు. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ యూ గో టు ద దేర్ ఏమంటారు పోలీస్ స్టేషన్ లాంటి సెంటర్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ నీ మొత్తము ఏమంటారు ఫింగర్ ప్రింట్స్, నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకున్న తర్వాత దే లెట్ యూ ఏమంటారు బెయిల్కి నువ్వు పిటిషన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే అంటిల్ ద జడ్జ్ గివ్స్ ఎ వర్డిక్ట్ సేయింగ్ యు ఆర్ కన్విక్టెడ్, నువ్వు కన్విక్ట్ అయినవని జడ్జి తీర్పించేదాకా యు ఆర్ ఇన్నోసెంట్. యు హావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ ఇన్నోసెన్సీ. ఓకే, కానీ నేరం చేసినట్టుగా ఆధారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి, నేరం ఆరోపించబడ్డది కాబట్టి నువ్వు అక్యూజ్డ్, నేరం ఆరోపించబడ్డది. దాన్ని అవునా కాదా నువ్వు నిజంగా నేరస్తుడు అనేది జడ్జి తీర్పిస్తాడు, అక్కడ నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సో అంతవరకు దాకా చిన్న చిన్న నీకు అలౌ చేస్తారు, ఏది ఆ ట్రయల్ వచ్చి అదంతా చేసుకోవచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి తీసుకెళ్తారు స్టేషన్కి. పెద్ద నేరాలకు మాత్రం అది పెద్ద ఆరోపణ కాబట్టి ఇతను బయట ఉంటే
ఒకటి యొక్క ఆధారాలు తారుమారు చేస్తారు, లేదు అంటే ఇతను బయట ఉంటే ఒకటి చంపిండు అనుకో, ఇతను బయట వదిలేస్తే మళ్ళీ ఇంకా 4 చంపుతాడేమో అని భయపడి. కాబట్టి అందుకే రిపిటేటివ్ అఫెండర్స్కి బెయిల్ రాదు, అర్థమైందా? సో కాబట్టి అంటే రిపిటేటివ్గా ఈ నేరం ఆరోపించబడిన వాళ్ళకి బెయిల్ రాదు. దట్ డస్ నాట్ మీన్ వాళ్ళు నేరస్తులు కాదు. నేరస్తులు ఎప్పుడైనా అవుతారంటే వన్స్ ద జడ్జ్ కన్విక్ట్స్ ఆఫ్టర్ ద ట్రయల్. ఓకే, సింపుల్. You don't get to have that choice anymore. You One second. made lots of poor choices today, and now you have to pay for But those he poor said choices. he's not going to put me in the station. Well, that's not. He doesn't work for us. I don't know who this man is. So I'm really sorry. I'm ready to pay for this. That's again. I understand that you're sorry. I know you're ready to pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identification. I'm really sorry. Okay. Please. I emphasize again, it is free to join my community. The stocks I share are also free. The techniques and strategies వి అండర్స్టాండ్. ఆమె యొక్క బాధను మనం అర్థం చేసుకోగలం. ఓకే, ఆమె అంత పెద్ద సీన్ అవుతుంది అనుకోలేదు. ఐ అండర్స్టాండ్. కానీ బట్ ఆ స్టేజ్ దాటిపోయింది కదా, యూఆర్ ఆల్రెడీ దొరికిపోయినావు కదా దొంగవి. సో See how long you have. I mean, there's a lot of stuff. She's just scanning it all into her But receipt. one second. He promised me that you can leave once Oh, yeah. it's scanned. Simply none of my business. That has nothing to do with our job. And it's So not. what do you want me to do? చూడండి మిత్రులు, ఇంకోటి చెప్పాలి. నేను చాలా సార్లు నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేసిన గతంలో. చూడండి, ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్ని మహిళ అయినా సరే, ఆమె బక్క ఉన్నా సరే, బట్ ఎన్ని రకాలుగా డివైస్లు ఆమె యొక్క బాడీ మీద కెమెరాతో పాటు ఎన్ని డివైస్లు వాళ్ళ ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఒకటి లాఠీ పట్టుకొని వస్తాడు. హౌ దే కెన్ స్టాప్ ద వైలెన్స్, హౌ కెన్ దే ప్రివెంట్ ఇట్? సో వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ అవర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. అదే 5-10 నిమిషాల్లో ఇన్సిడెంట్ అనేది నేరం జరిగే ప్లేస్కి రాగలగాలి, వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయగలగాలి, అక్కడ ఈ నేరస్తులని ప్రివెంట్ చేయగలగాలి. సో వీ హ్యావ్ టు ఏమంటారు, మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ను చాలా స్ట్రెంగ్థెన్ చేయాలి. ఇట్లాంటి ఈ దేశాలకు వస్తారు కదా రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఈయన పేరేంది మోడీ గారు. వై డోంట్ యూ అంటే వీళ్ళే నేరం చేసే మోడీయే నేరాన్ని చేపిస్తాడు కాబట్టి పోలీసు వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడు. రెండోది ఆ పోలీసు అధికారులను, వీళ్ళని కాదు, పోలీసులను కాదు, పోలీసులకు బాస్ ఉంటారు కదా, అన్నిటికంటే పై బాస్, వాళ్ళని ప్రజలే ఎన్నుకోవాలి. లేకపోతే ఆ అధికార పార్టీకి అనుబంధంగా పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ షరీఫ్లని, అదే వాళ్ళ బాస్లని ప్రజలే ఎన్నుకుంటారు. వీ హ్యావ్ టు రిఫార్మ్. ఆ బ్రిటిష్ వాడు వదిలేసిపోయిన పాసిపోయిన చట్టాలని, అది 70 ఏళ్ల కింద నిజాయితీ పరులు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వర్క్ అయింది, కానీ ఇప్పుడు వర్క్ కాదు ఇండియా చట్టాలు. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు రీవ్యాంప్ ఎవ్రీ సిస్టమ్. అది పోలీస్ వ్యవస్థ కానీ, విద్యా వ్యవస్థ కానీ, వీ హ్యావ్ టు రీవ్యాంప్ ఎవ్రీథింగ్. దాంట్లో అనేక సంస్కరణ తేవాలి, లేకపోతే దే డోంట్ వర్క్. ఈ అబ్యూజర్స్ వచ్చిన కాలంలో ఆ పాత చట్టాలు వర్క్ కావు. ఓకే, ఒకప్పుడు ఇది ఉపవాసం ఉంటే బ్రిటిష్ వాడు కూడా భయపడ్డాడు. ఇవాళ ఉపవాసం ఉంటే నువ్వు చచ్చిపోయినా సరే ఒక చెంప చూపెడితే రెండో చెంప చూపెట్టమన్నాడు. ఇప్పుడు చూపెట్టని చెంపలను కూడా పలగొట్టిపోతారు. ఓకే, కాబట్టి ఇప్పుడున్న ఈ నేర ప్రవృత్తి పెరిగిన ఎథిక్స్ మోరల్స్ చచ్చిపోయిన ఈ కాలంలో వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ అవర్ ఎవ్రీ సిస్టమ్. టెక్నాలజీని స్ట్రెంగ్థెన్ చేయాలి, ఆ యొక్క లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ని స్ట్రెంగ్థెన్ చేయాలి, ఆ చట్టాలని ఇది మోర్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్లో ఎట్లున్నాయో అట్లాంటివి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, లేకపోతే మన భారతదేశంలో విలువ లేదు, ఒక సామాన్యుడు నిజాయితీపరుడు బతకలేడు. భారతీయుల నిజాయితీపరులైన లేకపోతే సామాన్యులు వేరే దేశాల నుంచి భారతదేశంకి రాలేరు, భారతీయులు వేరే దేశాలకి అలో చేయని పరిస్థితి వస్తుంది ఫ్యూచర్లో. ఆల్రెడీ మన యుఎస్ ఎంబసీ ఇన్ ఇండియా దే ఆల్రెడీ ఏమంటారు, మీరు మా అమెరికా చట్టాలని పాటించకపోతే మీ ఎవరికి వీసాలు కూడా ఇయ్యము అని ఆల్రెడీ వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది అఫీషియల్ ట్విట్టర్లో కూడా.